پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, سیکرٹری ڈیفنس تھے پاکستان کے. ماریہ سلطان صاحبہ ہماری دوسری مہمان ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. طارق پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, تجزیہ کار ہیں. ہمیں بھارت میں جوائن کیا ہے روچیکا تلوار صاحبہ نے, بھارتی صحافی ہیں اور پاکستان اور انڈیا ریلیشنز کی ایکسپرٹ بھی ہیں. روچیکا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کہا, انڈیا نے جو کہا, ہم نے مولانا صاحب کو گرفتار کر لیا, ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا, کسٹڈی میں اس وقت وہ, تو انڈیا ثابت کیسے کرے گا کہ یہ واقعی مجرم ہے؟ جاوید صاحب, سب سے پہلے تو ایک بات پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک آفیشیل چینل کے ذریعے کلیئرٹی ہونی بہت ضروری ہے کہ واقعی مولانا مسعود اظہر اور ان کے بھائی عبد الرؤوف کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے یا نہیں. یہ خبر میں سمجھتی ہوں کسی پرائیویٹ پاکستانی چینل شاید جیو نیوز کے اوپر چلی تھی, اور تب سے پاکستان سے آئی ہے گورنمنٹ کا ورژن ہے جی, گورنمنٹ کا ورژن ہے انڈیا میں وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے اس وقت. جی, لیکن جاوید صاحب, لیکن پاکستان کو آفیشیلی انڈیا کو انفارم کرنا چاہیے تھا, جو ابھی تک نہیں کیا. اور ایم ای اے جب تک آپ کی MOFA آپ کی وزارت خارجہ سے یہ نہیں سن لیتی, تب تک کوئی آگے کا کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ فارن پالیسی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ افواہوں پر نہیں بیس کیے جاتے, وہ ٹینجیبل ایویڈنس اور پراپر چینل ایک فارمل انفارمیشن کے اوپر ہی چلتے ہیں. تو ابھی پاکستان کی طرف سے کوئی فارمل انٹیمیشن نہیں آئی, اس لیے انڈیا کا کورس آف ایکشن آگے کا ابھی کچھ واضح نہیں ہے. اب دیکھیں 6 لوگ پاکستان سے اس وقت ٹیم بن چکی ہے جو انڈیا جائے گی اور پٹھان کوٹ بھی جائے گی, گورنمنٹ سے بھی ملے گی, اور وہاں سے آپ سب لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مزید پاکستان آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے. تو 6 لوگ تو آ رہے ہیں, کل یا پرسوں 2 دنوں میں آ جائیں گے آپ کے پاس. تو اس کے بعد مزید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیم بھجوا دی, آپ نے ثبوت دے دیے, ہم نے لوگوں کو گرفتار کر لیا, ان کے آفسز سیل ہو گئے پاکستان میں. تو انڈیا ثابت کیسے کرے گا کہ یہی ہمارے مجرم ہیں؟ تو یہ کیسے معاملات آگے چلیں گے؟ جاوید صاحب, یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں میں نے بھی یہ میڈیا کے ذریعے سنی ہیں, لیکن جب ہم نے ہماری جو ME ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز, وہاں پر بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی آفیشیل کوئی فارمل انفارمیشن ہی نہیں ہے. تو وہ اس بات کا جواب, یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ میں نے بھی پوچھے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم تبھی اپنا فیوچر کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ کریں گے جب ہمیں پاکستان کی حکومت ایک انفارمیشن ایک فارمل طریقے سے دے گی کہ بھائی یہ ہو گیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مولانا مسعود اظہر جیسے ایک ڈریڈڈ کرمنل کو فرض کریں بھارت میں اس قسم کے کسی انسان کو اریسٹ کیا جائے, تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ لو بھائی آپ کا کہا ہم نے مانا, آپ کے ساتھ ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے. لیکن جب پاکستان نے وہ کیا ہی نہیں تو انڈین گورنمنٹ اپنا فیوچر کورس آف ایکشن کیسے ڈیسائیڈ کرے گی؟ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ابھی تک انڈیا اور پاکستان میں, یہ کیسے ختم ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کر رہا ہے, ادھر یقین نہیں ہے ان کو, اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کو یقین نہیں ہے, تو یہ معاملات کیسے چلے گا؟ وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کی ہندوستان سے ایک مہمان ہیں جن کے میرا ان سے واسطہ ایک اور ٹیلی ویژن پر بھی پڑا تھا, تو میں نے انہیں کچھ گزارشات کی تھی. میں طارق پیرزادہ بات کر رہا ہوں. تو مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی لفظ استعمال کر رہے تھے کہ یہ بھارت کا دبدبا ہے, جس کے تحت دبدبا ہے, یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا, پروگرام بھی ہندی کا تھا, اور اس کے تحت پاکستان نے مجبور ہو کر اور امریکہ کے پریشر میں مجبور ہو کر یہ اقدامات اٹھائے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کلیدی, وہ مس تلوار نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے ان سے ان کی رائے پوچھی تھی, انہوں نے وزارت خارجہ کا بیان آپ کو سنایا ہے اس کے جواب میں. تو پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے خود تجزیہ کرنے کے لیے, وزارت خارجہ کے بیانات کا مطلب بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سشما سوراج اور سرتاج عزیز کا بیان تھا, جوائنٹ سٹیٹمنٹ, اس میں دہشت گردی بمبئی کے واقعات کا ایک پیراگراف میں ذکر تھا, اور دوسرے میں کشمیر سیاچین سرکریک کا ذکر تھا. تو اب ہم نے تو اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے, ہم ایک ٹیم ہندوستان بھی تحقیقات کے لیے بھیج رہے ہیں. تو وہ گیند جو بھارت نے ہماری کورٹ میں پھینکی تھی, ہم نے اب اس کو ایک کھیل, اچھا سنجیدہ کھیل سمجھ کر بھارت کی کورٹ میں واپس بھیج دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ اب بھارت اس میں آگے ثابت کیسے کرے گا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جس سے مجھے ذرا سا اختلاف ہے جاوید صاحب. آپ نے کہا ثبوت دے دیے. ثبوت ہی تو نہیں دیے, ابھی تو اشارے دیے ہیں. اور دیکھنا تو یہ بھی ہے کہ جب فوجی اڈوں پر حملے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے تجربے کے مطابق پاکستان کے
اندر جو آدھی درجن حملے ہوئے ہیں، ان کے مطابق وہ اڈوں کے اندر سے فوجی اور عسکری تعاون کے بغیر وہ ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو میری رائے یہ ہے مطلب پٹھان کوٹ ایئر بیس کے لوگ بھی انوالو ہوں گے اس میں، جنہوں نے انفارمیشن دی، جنہوں نے راستہ کھولا شامل ہیں. اچھا ایک اور بات ہے، کے سنگھ نے جو بیان دیا تھا، ویسٹرن کمانڈ کا چیئرمین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ جتنی بھی باڑ لگی ہوئی ہے ان میں سے کہیں پہ کوئی بریکیج نہیں ہے. تیسری بات شرد کمار نے یہ کہی تھی، جو NIA کے سربراہ ہیں انڈیا کے انٹیلیجنس کے، انہوں نے 2 فکرے کہے تھے، اس سے زیادہ یہ آپ کے ایکسپریس اخباری بھی چھپے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم شواہد کے بغیر، شواہد کی تصدیق کے بغیر پاکستان پر الزام نہیں لگا سکتے. پھر دوسرے فکرے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں شکوک ہے، جمع کے صیغے میں بات کی تھی انہوں نے انگریزی میں، ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان کی طرف سے آئے ہوئے حملہ آور معلوم نہیں ہوتے. تو آپ کہ بھارت کی مشکلات میں اب اضافہ یہ ہوگا کہ آپ نے پاکستان پر آپ کہتے ہیں دبدبا ڈالا اور تحقیقات شروع کرا دی، تو میاں نواز شریف جیسا بھارت دوست اور نرم دل والا وزیر اعظم آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. آپ کے ہاں آج پروگرام میں تو ریاست کر رہی ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے، پاکستان کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ. ماریا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا ایشو اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب جرم انڈیا میں ہوا، لوگ پاکستان میں گرفتار کر لیے گئے، تو یہ انصاف کیسے ہو سکے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس FIR نہیں ہے، ان کے پاس FIR ہے، لوگ ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے، وہاں سے ثبوت پاکستان نہیں آ سکتے. پاکستان کی عدالتیں اگر ثبوت آ بھی جائیں تو اس کی بیس پہ مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا پھر؟ میرے خیال سے شاید ہندوستان اس طرف جا رہا ہے کہ شاید ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے شاید سائن کی جائے، جس کے تحت ہندوستان اپنے شک و شبہات بتائے گا پاکستان کو، پاکستان اس کے مطابق یہاں اگر کارروائی کی جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے پاس بھی ایک بہت لمبی بڑی فہرست ہے، جس میں جہاں رو بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتی ہوئی جو ہے ملوث نظر آئی ہے، اس کے علاوہ مختلف جگہ کے اوپر نظر آئی ہے. تو پھر مسئلہ یہ نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہوگا کہ جب ہم شواہد دیں گے وہ سارے جو ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب وہ شواہد اگر ہندوستان کے شواہد پاکستان کے قانون کے مطابق سمجھے جانے چاہیے، کیونکہ ایک بین الاقوامی سانحہ ہوا، ایک بین الاقوامی دہشت گردی کا واقعہ سامنے آیا ہندوستان کے مطابق، تو پھر جو پاکستان میں دہشت گردی کی گئی ہے پھر رو کے تمام لوگوں کو بھی انڈیا پاکستان کے حوالے کرے گا، نہ صرف حوالے نہیں جی بالکل اس قسم کے تمام جو لوگ ہیں جو ان کے عسکری لوگ ہیں، یہ تمام پاسپورٹ ہے نون انڈین پاسپورٹ پہ وہ ٹریول کر رہا ہے، برمداغ مفتی ہے، پاکستان میں ضرور پاکستان کو مطلوب ہے وہ دہلی پہ مقیم. یہ دیکھیں پھر یہ تو ہندوستان کو پھر یہ تمام فیصلے کرنے پڑیں گے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم تو چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو یہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی جو ہے قومی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان تیار ہے ان تمام لوگوں کو دینے کے لیے، یہاں تک کہ ان کے تو ڈیفنس منسٹر تک نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم ہر قسم کے حربے استعمال کریں گے، چاہے ہمیں دہشت گردوں کو بھی استعمال کرنا پڑے. تو یہ تو وہ چیزیں جو آن ریکارڈ وہ کہہ چکے ہیں. یہ کوئی ملک نے آج تک اس قسم کی نہ زبان استعمال کی ہے، نہ ہی ان کے جو سینئر عہدیدار ہیں وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، چاہے ان کے کسی کے ساتھ کتنی ہی دشمنی ہو. اگر آپ کولڈ وار بھی دیکھ لیں وہاں بھی انہوں نے دہشت گردوں کا سہارا نہیں لیا کسی بھی ملک کو مطلب انسٹیبل کرنے کے لیے. تو تھوڑے سے مشکل سوال، یہ تو آغاز محبت ہے، ہندوستان کو تھوڑے سے اور جواب دینے پڑیں گے. صاحب آپ کی طرف آؤں گا لیکن میں ایک بار ان کی طرف جانا چاہوں. روچیکا یہ فرمائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس ثبوت ہے، لیکن یہ انصاف کیسے ہو سکے گا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کہ وہاں کے مجرم ادھر آ جائیں گے، ادھر کے مجرم ادھر بھیجے جائیں گے، تو یہ جو ہمارے پاس ایک فہرست ہے اور اس میں جو لوگ مطلوب ہیں کہ آپ پاکستان کے حوالے کر دیں گے. ہمارے ایک صاحب ہے برمداغ مفتی صاحب، اور وہ بلوچستان کے اندر بہت بڑی کئی قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، ان کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے. تو آپ یہ ان چیزوں کا جواب کیسے دیں گے؟ ہمارے جو مطلوب لوگ ہیں ان کو پاکستان کے کیسے حوالے کریں گے؟ جاوید صاحب میں پہلے بھی یہی عرض کر رہی تھی کہ یہ دونوں ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے کو پراپر چینل کے تھرو انٹیمیٹ کرتے رہنا چاہیے
तभी पता चलेगा कि ये चीजें जो है ये अफवाह नहीं है, ये एक सॉलिड टेंजिबल एविडेंस वाली एक केसेस हैं जिनको हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में अपने अपने मुल्क की ज्यूरिसडिक्शन के तहत ट्राई कर सकते हैं। अब आपके चैनल के ऊपर अगर खबर चल जाए, मान लें आपके कोई, मैं अभी पढ़ रही थी कहीं कि शायद किसी आपके सेंट्रल मिनिस्टर हैं बलोच साहब, उन्होंने ऑन एयर कहा है कि भाई हमने मसूद अजहर को कर लिया है डिटेन, लेकिन why is Pakistan hesitating from informing India through the official channel? What is there to hide? What is Pakistan chewing on still? क्यों नहीं बात करें? ये आपके लिए तो एक अचीवमेंट होनी चाहिए, नॉट ओनली इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये देखिए आपने ये कहा, हिंदुस्तान को भी हमें ऑफिशियल चैनल से बताना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की कॉल के जरिए तो आप बताएंगे तो हम गुडविल के तहत ही काम कर सकते हैं। जब हिंदुस्तान ऑफिशियली हमें ये तमाम चीजें देगा तब हम ऑफिशियली जवाब देंगे, क्योंकि पहल आपकी तरफ से हुई है, इल्जामात आपकी तरफ से लगाए गए हैं, तो यकीनी तौर पर शवाहिद भी आप पहले देंगे। जब आप देंगे तब पाकिस्तान जवाब देगा। जैसे मोहम्मद के बारे में इंडिया ने ऑफिशियल नहीं बताया, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान को नहीं बताया। अजहर की डिटेंशन है उसको आपने किया है ना, इंडिया ने जिक्र किया था कि ये जैश का एक्ट है पठानकोट में, तो पाकिस्तान ने अगर उसको डिटेन किया है, जनरल साहब बोलेंगे, इंडिया को इन्फॉर्म करें। आप रुचि का एक मिनट रुकिए। ये कहना चाहूंगा कि ये इंप्रेशन ना इंडिया में होना चाहिए ना पाकिस्तान में होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने कोई शवाहिद दिए, हमने वो मान लिए और उसकी बुनियाद पर टेलीफोन पे बात हुई 2 बार बस। तो हुआ ये है कि उन्होंने जो इंडिकेटर्स दिए उसकी बुनियाद पर जिन लोगों पर शक हो सकता था वो उनको इसलिए प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया कि जब तहकीकात हो तो ऐसा ना हो कि ये लोग इधर उधर हो जाए। तो अभी तो तहकीकात शुरू होनी है। तहकीकात इस बात पर भी होनी है कि जैश मोहम्मद का नाम उधर से आ रहा है, जबकि इस इत्तेहाद काउंसिल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल सलाउद्दीन साहब जी सलाह। और इसके बाद ये भी है कि वो जो एसपी साहब पकड़े हुए उस पर भी तहकीकात हो रही है, वहां पर कैसे असला गया, इतनी इंफॉर्मेशन के बावजूद वो क्या हुआ। तो तहकीकात का दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी मूव है कि वो लोग जिन पर शक किया गया है उनको कम से कम ऐसी कस्टडी में रखा जाए कि वो कोई इधर उधर ना हो जाए। बस यहां तक है, बाकी तहकीकात शुरू होनी है। ये किस गहराई तक जाएंगी, किस समत में जाएंगी, तो ना खुशी के ताज़ाने उधर बजाए जाएं, ना हमें परेशान होने की जरूरत है। अच्छा जनरल साहब, ये मुज़ाकरात हो जाएंगे कंपोजिट डायलॉग? जावेद साहब, क्या मैं जनरल साहब से सवाल पूछ सकती हूँ जो इन्होंने कहा उसके? जी जनरल साहब मुझे ये बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया कि कहीं जैसे इंडिया को शको शुबा इंडिया ने अपना जाहिर किया, तो कहीं भाई इनको इनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इनको रखा गया हो? उनको क्या खतरा है जी पाकिस्तान में? नहीं, वो कस्टडी का मुझे जवाब देने दें। इतने अरसे से वो आजाद थे, इतने अरसे से आपकी एजेंसीज काम कर रही हैं, तो आज कस्टडी में ली गई, इससे पहले नहीं आप उसको 1999 से वो पाकिस्तान में आजाद है, इंडिया से तहाड़ जेल से यहाँ पे आए, 16 साल हो चुके हैं। 16 साल तो उनको कुछ नहीं हुआ जी। जावेद साहब, एक थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहूंगा, वो ये है कि 1999 के बाद से आज तक हमने हिंदुस्तान के चैनल्स पर, अखबारों पे, सियासतदानों की जुबान पर और रोचैका और दूसरी सहाफियों की जुबान पर हमने 2 अफराद के अल्फाज नाम सुने हैं। एक का नाम हाफिज मोहम्मद सईद है, दूसरे का नाम ज़कीउर रहमान लखवी है। लेकिन अब जो वाकया हुआ है इसके अंदर आज 10वां दिन है, किसी ने इन दोनों हजरात का हिंदुस्तान की तरफ से जिक्र नहीं किया, जैसे कि उन्हें एकदम मासूम करार दे दिया गया हो और अचानक एक मुजरिम का पैदा कर दिया गया जिसका नाम मसूद अजहर है। तो ये और 6 घंटे के अंदर उसका नाम FIR में दर्ज कर दिया, जबकि हिंदुस्तान को खुद भी पता नहीं है कि 4 दिन के बाद जिस कार्रवाई ने मुकम्मल होना था उसके शुरू में मुजरिम कौन है। लिहाजा ये जो बड़ी मशकूक किस्म की हरकत हिंदुस्तान की तरफ से हुई है, कुछ बातों का वो जो हमारी तहकीकाती टीम जा रही है उस वो सवाल मांगेगी, और उस वक्त मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के तहकीकातकार जो हैं वो कुछ परेशान नहीं होंगे। तारक साहब, मैंने क्योंकि ब्रेक लेनी है, रुचि का एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं और उसके बाद वक्फे के बाद आपसे जवाब चाहूंगा कि एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में यह भी है कि ये जो वाकया हुआ उससे 1 दिन पहले इंडियंस ने पाकिस्तान के कुछ लोगों को इतला दी कि इस किस्म का वाकया प्लान किया जा रहा है और शायद पठानकोट के अंदर ये वाकया हो या उस पर हमला कर दिया जाए। तो अब सवाल ये है कि अगर इंडियंस को इस चीज का पता था, आपकी गवर्नमेंट को पता था, तो ये कितनी बड़ी इनकम्पिटेंसी है कि मालूम होने के बावजूद आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सके। तो ये एक तहकीक तो इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए कि इतनी इनकम्पिटेंसी क्यों है इतने बड़े बड़े इदारों में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुश आमदीद। रुचिका, आपके सामने एक सवाल रखा था कि इतनी इनकम्पिटेंसी क्यों है, कि आपको पहले पता था कि इस किस्म का वाकया हो सकता है और हमारे कुछ इदारों को आपके कुछ लोगों ने बताया भी था कि हमें खतरा है कि पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग रोक क्यों नहीं सके, इसकी तहकीकात क्यों नहीं कर रहे? इसकी तहकीकात हो रही है और इसकी तहकीकात के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे जावेद साहब। ये मैं मानती हूँ इस चीज को कि हमें इंटेलिजेंस के बावजूद और ज्यादा चौकस रहना चाहिए था। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारी सिविल पुलिस और जो एयरफोर्स स्टेशन की अपनी जो पुलिस है वो तैनात जरूर थे, वरना इससे भी बड़ा एक हादसा हो सकता था। ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और उनकी और जो तमाम टीम है, उन्होंने भी ये बार बार इस चीज का स्टेटमेंट्स भी दिए कि जो स्केल था अटैक का वो बड़ा था, उसको हमने टोन डाउन करके छोटे स्केल पर लाने में इंडियन लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज कामयाब हुई हैं। ये प्लान किया गया था और भी ज्यादा खौफनाक। छोटा नहीं हो सकता, 4 दिन ऑपरेशन रहा है वहां पे। इंटेलिजेंस को और इंडियन लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को इस चीज की कमेंडेशन मिलनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए। जी जनरल साहब की गुफ्तगू सुनिए जरा। इसमें तो और तो बहुत कुछ वो कहा जा चुका है, लेकिन एक चीज के वहां पर जो इमीडिएटली जो फोर्स मौजूद थी, एयरफोर्स और फौज, उनके बजाय किसी और को इसका कंट्रोल दिया गया ताकि तमाम जो मामलात हैं वो कंट्रोल में रहें। इस चीज को खैर छोड़ दें। आपने सवाल पूछा था कि बातचीत आगे बढ़ सकेगी या नहीं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले अमेरिका में कहता था डू मोर, अभी भारत भी कहेगा डू मोर। सिर्फ ये कि तो क्यों कहेगा जी? यही मैं कहने लगा। अमेरिका क्यों कहेगा? ये कहेंगे जरूर, इंडिपेंडेंट वो तो कहते रहे, हम जवाब देते रहे, लेकिन भारत को ये समझने की जरूरत है कि भारत अमेरिका नहीं है। और वो अच्छा, दूसरा ये है कि हमारी जो शिकायत है, जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया, अब हमने शुरुआत की है, आगे बढ़ाया है। जब जूं साथ बढ़ेगी साथ हम भी तो कुछ चाहेंगे ना कुछ हो। और फिर ये कि सिर्फ टेररिज्म पर तो बात नहीं होनी, टेररिज्म के साथ साथ और चीजों पर भी बात होगी, कुछ ना कुछ उधर आगे देखे। तो ये बातचीत तब आगे चलेगी अगर पैरेलल तमाम शोबों पे आगे बात चलेगी। अगर सिर्फ यही बात इसी पर सुई फंसी रही, क्या मैं जनरल साहब के एक बात पे कमेंट दे सकती हूँ? जी जरूर दीजिए जी। जनरल साहब, आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो साथ में ये भी प्लीज लोगों को बताते जाएं, जो तमाम बड़े अमेरिकन अखबारों में खबर चल रही है कल से कि पाकिस्तान को जो F-16 फाइटर जेट्स देने थे वो देने से अमेरिका इनकार कर रहा है अब। और जो अगली एड जो आनी थी कोलिशन सपोर्ट फंड के लिए या कोई और किसी और चीज के लिए थी, या कोलिशन के लिए, वॉट एवर द फंड वॉज दैट वॉज कमिंग, वो इन वेक ऑफ द पठानकोट अटैक America has taken a strict notice of that and they are denying you the fighter jets. नहीं, वो लीक कर रही है, मेरा ख्याल है वो आपको मिसइंटरप्रेट हुआ आपके ऊपर अमेरिका की चलती है और अमेरिका अंधा बहरा नहीं है, वो खुद आपको डांटने को तैयार होता है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं होती। और प्रेसिडेंट ओबामा ने इंडियन पठानकोट के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। अगर ये मारिया साहब एक बात सुनिए, अगर आप ये बात सच कह रही हैं कि अमेरिका अंधा बहरा नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से जो अमेरिकन जर्नल ने बात की कि हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता रहा है, इल्जाम है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो आपने उससे पहले बात की कि जी हमारी इंटेलिजेंस जो है बहुत फाल थी और उसकी वजह से हमने इतना बड़ा वाकया किया, लेकिन सबसे बड़ा और पहला सवाल तो ये है कि जब आपकी इंटेलिजेंस को 24 घंटे पहले पता था, तो कोई उसमें ये कैसे मुमकिन था कि आपके 4 लोग जो है तमाम डिफेंस पैरामीटर्स को जो है अबूर करते हुए अंदर चले गए? पहली बात। दूसरी बात, आपकी पुलिस की गाड़ी में बैठ के चले गए, आपके एयरफोर्स के लोगों ने उसको फैसिलिटेट किया, तो ये फिर आपकी जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स थे ये किधर थे? आपके इंटेलिजेंस पैरामीटर्स किधर थे? और ये किस किस्म की बेस है जहां ये आप तमाम काम कर रहे हैं और उसके बाद आप काम पूरा नहीं कर रहे? और इसके अलावा आप अगर बात करते हैं हमारी पुलिस कमजोर है या स्ट्रांग है, हाउ डज दैट कंडोन पाकिस्तान? देखिए जी, बात कंडोनेशन की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, और दूसरी बात ये कि जब अगर पाकिस्तान कोई काम करेगा तो ये किस तरह हो सकता है कि इतना बड़ा आप दहशतगर्दी का वाकया जो है रियासत पाकिस्तान करवाए? तो हम कम से कम हिंदुस्तान का मुकाबला तो करते, जैसे PC-3 ऑरियन के जो है आपने जहाज उड़ाए, पता तो चलता है मुकाबले का जो है कोई काम हो रहा है। ऐसे तो नहीं करते ना, जब धमाके करते हैं तो बराबर के होते हैं। ये नहीं होता कि आप अस्करी तंसीबात के ऊपर अटैक कराएं और फिर ये इस किस्म के मतलब फुलझड़ियां छोड़ दें।
है, मैं जरा एक बात इसमें रुचिका ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपनी हिफाजत भी करें और साथ आपकी हिफाजत भी करें वहां जाके। जी तारिक साहब। हाँ, वो भारतीय फौज का कुछ फर्ज है, कहते हैं कि बड़ी तैयार फौजें हैं, बड़ी प्रोफेशनल हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी तक तो जिन 6 को मारा गया 4 दिन की बेइंतहा कोशिश के बाद उनके डीएनए की तफसील नहीं आई है एक हाईटेक इंडिया से अभी तक। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है, अरे पीरजादा साहब, आप अरे जरा बात तो करने दीजिए ना, बात में ना बोलिएगा। आपकी बात हम बड़े सब्र से सुनते हैं। जिस तलवार यहाँ तलवार चलाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे बात करने दीजिए। बात सुनिएगा जरा, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप बहुत शानदार सहाफी हैं। देखिए, बात जावेद साहब ये है कि हकायक ये हैं कि ये हमला हिंदुस्तान के अंदर से इसकी मंसूबाबंदी हुई और उसकी तस्दीक मिस तलवार ने खुद अपने अल्फाज में 92 चैनल पे मेरे साथ की थी कि ये हमारे अंदर के लोगों के ताउन से ही यकीनन ये बात हुई और हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने दोबारा दोहराया। प्लीज डोंट मेरी बात सुनिए। इनटू योर स्टेटमेंट, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। नहीं, मैं तो आपके तब भी कह रही थी और मैं आज भी कहती हूँ कि आप क्यों हमारे इंटरनल एलिमेंट्स में इंटरफेयर क्यों करते हैं? तो आप भी तो कर रहे हैं। क्यों नहीं करें? आप भी तो क्यों नहीं करें? मैं तज्जियाकार हूं, मैं तो आपकी हर चीज में मुदाखलत करूंगा। मेरा काम है आपकी रग रग का तज्जिया करना, आपकी सोच का तज्जिया करना, आपके फलसफे का तज्जिया करना और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक घनावनी तारीख है उसका तज्जिया करना, ये मेरा पेशा है। पीरजादा साहब, एक हफ्ते से अखबार तो आपने पढ़ी नहीं है। आप अभी भी वही बात किए जा रहे हैं। 2 तारीख से आपके टेलीविजनों में काम कर रहा हूं, आप टेलीविजन देखा करें जरा, अगर आप इजाजत दें। मेरी बात सुनिए ना, आप अभी भी वही कह रहे हैं जो एक हफ्ता पहले कह रहे अच्छा रुचिका, ये जवाब दीजिएगा कि ये जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का बयान, कहीं वायलेशन नजर नहीं आई। 2 दिन पुरानी खबर है जहां पर बताया गया कि इस जगह से वायर कटी हुई है फेंस पे। आप अखबार रोजाना पढ़ा करें, हफ्ते में मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल केजे सिंह ने, मैं जरा जावेद साहब, इसका मतलब है केजे सिंह ने जो पहले बयान दिया था उसने झूठ बोला था, वेस्टर्न कमांड का हेड है। आप केजे सिंह के बयान भी डिस्टॉर्ट करते हैं, आप मेरे बयान भी डिस्टॉर्ट करते हैं। आपके बयान को किसने डिस्टॉर्ट कर दिया? अच्छा, ये फरमाइएगा रुचिका साहबा, एक बड़ी छोटी सी बात आपसे कि ये जो सारे इश्यूज अब तो हर चीज खुल के सामने आ गई ना, अब कोई चीज छुपी हुई नहीं है, आपके सामने है। तो ये जो आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब का बयान था वो बहुत अलार्मिंग है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कि हम फैसला करेंगे कि हमने कहां बदला देना है। और जब अब जलालाबाद में कॉन्सुलेट पे हमला हुआ और उसके बाद कोयटा पे हमला हुआ तो पाकिस्तान में बड़ी डिबेट है जी कि उन्होंने बदला लेने की कोशिश की है, तो हम खामोश क्यों हैं? मनोहर पारिकर का जिक्र हो रहा है। ये आपका नहीं, सुनिए ना, अब मुझे जवाब देने दें। अब ये आपका शक शुबा ही है ना, आप कहीं पर भी अटैक होगा आप इंडिया का नाम लगा देंगे। आपके अंदर क्या इससे पहले अटैक नहीं हुए? शक की बुनियाद पे करने वाले लोग, आप अपनी शक की बुनियाद पे सिर्फ एक टेलीफोन करके हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं कि एक तंजीम को बैन कर दें, उनके लोगों को गिरफ्तार कर दें, तो हम शक नहीं कर सकते कि जो लैंग्वेज उनको समझ आती है उसमें जवाब देना चाहिए। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जब आप गलत काम ही नहीं करते, आप क्यों डरे? आपने अटैक नहीं किया, आपने इंडिया की सिक्योरिटी को कभी आड़े हाथों में लिया, तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको किसने कहा जी डरता? पाकिस्तान के ये तो अलमी है, पाकिस्तान डरता किसी से नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। चौधरी साहब, ये अगर हम हाथ लगाते रहे, आवाजें ऊंची करके, तो मेरा ख्याल इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, ये रुचिका जनरल साहब की गुफ्तगू बात सुनिएगा। उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, हम उन पे तहकीकात कर रहे हैं। हम जो पॉइंटर्स देंगे उन पे तहकीकात करें, बात को आगे चलाया जाए, ये सिर्फ ज़बानी। अच्छा सर, ये डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान है और उसके बाद जो अब पाकिस्तान के अंदर डिबेट हुई है, जो 3 वाकयात आज हो गए हैं, तो आप ये समझते हैं कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला बेहतर आजाद मुल्क है? मैं ये तो नहीं कहता कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनके बयान देकर वो खुद फंस गए हैं ना, कि बयान देने के बाद वाकयात जो पहले से प्लान थे अगर वो हो गए हैं तो अब किसी न किसी तरीके से उनका आपस में राब्ता तो नजर आ रहा है ना। तो एक बयान दिया जाता है, उसके बाद एक वाकया पेश आ जाता है, तो फिर आप उसको कैसे अलग अलग करेंगे? तो बयान मेरा ख्याल उन्होंने गलत वक्त पर दिया, लेकिन वो बहरहाल अपनी हुकूमत को जवाब दें कि हम जवाब नहीं लेते। मेरी इस्तदा ये है कि हम इल्जाम तराशी के बजाय सॉलिड प्रूफ देखते हैं, हम भी देते हैं, वो भी दें, तहकीकात करते हैं और आगे चलते हैं अगर हमने बातचीत बढ़ानी है। अदरवाइज इसी घूम रहेंगे हम इसमें। आपके अपने पैदा किए बच्चे, आपके अपने पाले पोसे बच्चे आज आपका गला घोंट रहे हैं, उनको देखें आप। वो हमारा उछलते हैं। आपने इल्जाम लगाया कि वो आपका गला घोंट रहे हैं, आपने तो ये इल्जाम लगाया है
تو آپ کا گلا 6 دن تک وہ گھونٹتے رہے، 4 دن تک، اور آپ اتنے اپاہج تھے. اور یہ ثابت بھی نہیں ہو آپ کچھ سکا جی کہ کر ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی تھا. جاوید صاحب مجھے ایک چیز یہ، کوئی آپ میں سے سب میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ بھئی انڈیا کا ڈیفینس منسٹر انڈیا میں کسی رینڈم جگہ پر بیٹھ کر کوئی بیان دے دے اور پاکستان کی نیندیں حرام ہو؟ نہیں، یہ کانفرنس میں خطاب نہیں کرتے تو آپ کی چور کی گاڑی میں کیوں ہے؟ رچیکا، یہ پرائیویٹ بیان نہیں تھا، یہ کانفرنس میں بیان تھا، اور وہ آپ کے سامنے، آپ کلپس وہاں پہ دیکھ لیجئے جی. کیا وہ پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھ کے پرائیویٹلی بیان دے رہے تھے یا ایک کانفرنس کے خطاب کر رہے تھے؟ ایک میں بریک لوں گا، بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا، چھوٹے بریک، بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام ہے دوبارہ خوش آمدید. ماریا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کمپوزٹ ڈائلاگز ہیں یہ کیسے چلیں گے؟ اب یہ ایک کنفیوژن سی ہوگی انڈیا اور پاکستان کے درمیان. یہ کنفیوژنز پہلے ختم ہوگی، پھر یہ ڈائلاگ شروع ہوں گے، یا ڈائلاگ چلتے رہیں گے، کنفیوژن بھی ساتھ چلتی رہے گی؟ میرے خیال سے جی اس دفعہ تھوڑا سا جو معاملہ ہے تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا، کیونکہ ہمیشہ الزام تراشی ایک طرف سے ہوتی تھی اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے اس لیے جو ہے پاکستان گلٹی بائی ایسوسیشن ہے، گلٹی بائی ڈیفالٹ ہے. اس دفعہ ظاہر سی بات ہے پاکستان نے کہا کہ آپ تحقیقات کریں، ہم تحقیقات دیکھیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے. اسی طرح جب آپ کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی 2-3 مسائل آئیں گے. پہلا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین کبھی بھی فیصلہ کن جو ہے مطلب ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ان تمام معاملات پہ. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر آپ کشمیر کا مسئلہ لیں، ہم کہتے ہیں کشمیر 2 طرفہ مسئلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور کشمیری جو ہے اس میں ایک اہم حصے دار ہیں. ہندوستان کہتا ہے کہ یہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان اس میں دہشت گردی کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کشمیر 2 طرفہ مسئلہ ہے، ان کو ماننا پڑے گا کہ سر کریک کے اندر بھی مسائل ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا حدود اربع کدھر تک لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کس طرح ڈیولپ کریں گے اس کے حل کی طرف. لیکن آپ اس جگہ سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا جہاں ہندوستان کا موقف ایک طرف ہوگا اور پاکستان کا موقف ایک طرف ہوگا. اگر یہی موقف چلے گا تو یہ کمپوزٹ ڈائلاگ کہیں نہیں جا سکتا. آپ 10 راؤنڈ کر لیں، آپ 15 راؤنڈ کر لیں، آپ کو کسی قسم کی جو ہے مطلب پیش قدمی نظر نہیں آئے گی کسی حل کی طرف. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ مچ کوئی حل آئے تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں معاملات، دونوں جو ریاستیں ہیں اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ یہ مسائل ہیں اور یہ حل طلب ہے. تو اس کے 2 موڈ ہو سکتے ہیں نا ڈائلاگ کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ پیرلل بیک وقت مختلف چیزوں کے اوپر بات چیت کریں. جو پہلے کمپوزٹ نام تھا وہ اس چیز کی عکاسی کرتا تھا، ابھی کمپریہنسو ہے بٹ سٹل اس میں یہ چیز موجود ہے. دوسرا موڈ یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو لے لیں، اس کو مکمل آخر تک پہنچائیں، جب اس پر فیصلہ ہو جائے پھر دوسری چیز شروع کریں. اگر یہ والا موڈ رہا پھر تو یہ کبھی بھی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر پیرلل باتیں آگے چلانے کی بات ہوئی تو پھر اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہماری بات چیت آگے چل سکتی ہے. رچیکا یہ بتائیے، ایک سوال، رچیکا یہ بتائیے گا یہ مذاکرات چل جائیں گے، ڈائلاگ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ انڈیا کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کہ کب سٹارٹ کرنے ہیں، کب سیکرٹریز لیول پہ میٹنگز ہوں گی، پاکستان میں ہوگی، انڈیا میں ہوگی، کیا ہوگا؟ تو ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کر رہا انڈیا؟ جی جاوید صاحب میں آپ کو بتاؤں 5 منٹ لگیں گے ٹاکس کو ریسٹارٹ کرنے میں، پورے 5 منٹ. Pakistan should pick up the phone and call up their Indian counterpart, whoever decides to do that, be it your Prime Minister, your Home Minister, or better still, someone who actually, calls the shots in Pakistan and you know who. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم 1 سال میں کرکٹ تو سٹارٹ کر نہیں سکے، تو یہ کشمیر کے مسئلے میں ڈائلاگ کیسے سٹارٹ ہوں گے؟ 5 منٹ کی بات کیسے ہوگی؟ آپ بتائیں آپ نے آگے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ تب دنیا تالیاں بجائے گی پاکستان کے ایکشن کو دیکھ کر. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے اگر ان کو واقعی دونوں کو ڈیٹین کیا ہے، مسعود اظہر اور عبد الرؤف کو، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے تعریف حاصل کرنے میں، صرف بھارت سے بلکہ ساری دنیا سے؟ ان کو کہاں پیش کریں جی؟ اگر فرض کیجئے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے تو کہاں پیش کریں ان کو؟ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں کسی جگہ پیش نہیں کیا جاتا. لائن پہ آئیں گے 5 منٹ میں. اس کا مطلب ہے آپ مسعود اظہر کے پیچھے کشمیر سے جو ہے دستبردار ہوئیں گے اپنے کلیم کے لیے؟ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں اور یقینی طور کے اوپر صرف محض کہہ دینے سے آپ نہ ہی لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک آپ معاملہ اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے ملزم ٹھہرا دیں. آپ نے الزام لگایا نہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سزا دے دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہندوستان کو بھی کچھ شواہد دینے پڑیں گے اور شواہد دینے کے بعد آپ یہ بات کریں. انڈیا
की तरफ से पाकिस्तान को एक्शनेबल एविडेंस दी गई है। क्या एक्शनेबल एविडेंस है? अगर ऐसे टेलीफोन के 2 नंबर दिए थे, 2 टेलीफोन के नंबर दिए थे जो रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में, नॉन रजिस्टर्ड नंबर हैं दोनों। ये किस किस्म के आपके जो है एक्शनेबल इंटेलिजेंस है जो आपकी फॉरेन ऑफिस से शहायत तक नहीं दी है अभी तक? मारिया, एक बात मैं जरा वीडियो के मुतालिक करना चाहता हूँ। मैंने कई टेलीविजन शोज में इनके बात भी की। मैंने कहा आपको एक याद होगा, वो कहते हैं हमने तो आपको वीडियो दे दी है, उनकी एतराफी बयान दे दिया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट। मैंने कहा ऐसा है 9/11 के बाद अलकायदा की तकरीबन हर दूसरे दिन एक वीडियो जो है वो जारी हुआ करती थी, वो अपलोड होकर इंटरनेट पे आया करती थी। 14 साल लोग ये सवाल पूछते रहे कि अगर अमेरिका के पास इतनी हाईटेक है, तमाम मालूमात हैं, तो ये पता क्यों नहीं लग रहा कि ये वो कौन सी जगह है जहां से अलकायदा ये तमाम की तमाम चीजों को अपलोड करती है और हम वहां जाके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने अभी अपलोड की है वीडियो उसकी मसूद अजहर की, कुछ इसके मुतालिक इरशाद कीजिए। आपके पास तो मालूमात होना चाहिए, आप बड़ा हाई टेक मुल्क है, को थोड़ी सी, और अमेरिका आपका साथी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उनके नेशनल एसेट्स आपके डिस्पोजल पर हैं, तो कुछ बातें हमें बताइए ना ताकि हम मुजरिम को पकड़ें। जी रोचिका। तारिक पीरजादा साहब, जो एविडेंस इंडिया ने ऑफिशियली देनी थी वो पाकिस्तान को दी है। नहीं, एविडेंस नहीं मिलेगी रुचिका, एविडेंस नहीं मिलेगा शायद उन लोगों तक। एविडेंस तो आपके लोगों ने लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। आप ये कहिए कि हमने जो कुछ भी मालूमात दी हैं। जो रुचिका साहब ने एक बात कही है ना, जो मैंने गौर से सुनी है, मेरा ख्याल वो ये कह रही हैं कि अगर कोई यहाँ से टेलीफोन कर दे कि जी हमने इनको कस्टडी में ले लिया और आगे हमारा तो मुज़ाकरात शुरू कर देंगे, आगे हमारा ये काम करने का इरादा है, जिसका मतलब है तहकीकात करने का इरादा है, तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये तो वो मंतकी बात कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी रोचिका जी फरमाइए आप। जी थोड़ा रिपीट करेंगे, थोड़ी लाइन। मैं ये कह रहा था कि आपने फरमाया ना कि अगर कोई यहाँ से टेलीफोन कर दे काबिल एतबार कोई भी अपॉइंटमेंट कि जी हमने इनको कस्टडी में ले लिया है और अभी जो आपने पॉइंटर्स दिए हैं उसके मुताबिक हम तहकीकात शुरू कर रहे हैं, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कहा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से कोई बयान दे देगा जी कि वो हैं हमारे कस्टडी में और अभी हम तहकीकात शुरू करते हैं और तहकीकात के नतीजे में अगर जो भी पाया गया मुलव्वस उस पर हम एक्शन लेंगे। अगर इस पर बातचीत आगे बढ़ सकती है तो शुरू हो सकती है। क्योंकि उनकी कॉल कट गई है। ये फरमाइए तारिक पीरजादा साहब कि ये जो ताउन है जो हम इंडिया के साथ इस वक्त कर रहे हैं, ये दो तरफा है या एक तरफा है कि सिर्फ हमने फिलहाल इंडिया से कुछ नहीं करना? मैं दयानतदारी से अर्ज करूंगा, मेरा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ कोई अनाद नहीं है, लेकिन हकाइक ये हैं कि पिछले 2.5 बरस में जितने भी इकदाम हुए हैं, बशमूल ताज़ा तरीन इकदाम जिसमें ये तहकीकात मसूद अजहर की तहवील में लेना, ये तमाम यकतरफा इकदाम हैं। आप देखिए समझौता एक्सप्रेस, बाबरी मस्जिद, गुजरात में 2000 मोदी साहब के हाथों लोगों का कत्लेआम होना, जिसके सबूत, जिसके रद्दे अमल में अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाई थी अपने मुल्क में दाखिले पर। तो एक मुजरिम वहां पर उनके ऐवाने वजीर आजम में बैठा हुआ है और मैं हैरान हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इल्जाम पाकिस्तान पर लग रहे हैं। जी रोचिका, अगर आप चंद सेकंड है हमारे पास, अगर आप जवाब देना चाहें। बलूचिस्तान, कराची और बलूचिस्तान, कराची और दूसरे मामला हैं। जी जनरल नईम साहब कुछ कह रहे थे। जी मैं तो वही उनकी बात आगे बढ़ा रहा था कि वो बहुत सारी बातें इधर से भी हैं। नहीं, वो चंद सेकंड है कि मैं माजूद चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खास आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में ये बहुत आगे बातें जाएंगी और इसके जो नए शेड्स आएंगे वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। फैसला बहरहाल आप ही करेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।